Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Good evening, people. How have you been lately? I hope things are going well for you. I'm Hassan Prottoy, your host, and you're in the live session of Talenthut Online Language Club. In our previous session, we read about humor, and now we have a discussion on this. So let's see how our participant and our language club member, Mr. Maidul, think about the humor. Let us share views on this. সো কে কোথা থেকে বলছেন, কেমন আছেন আমাদেরকে জানান। অ্যান্ড আমরা আজকে একটা নতুন প্যাসেজও পড়বো আফটার কমপ্লিটিং দিস ওয়ান। সেটা হচ্ছে 34 words টু ডেসক্রাইব এ পারসন হু স্মাইলস। যে হাসে তাকে 34টা ওয়ার্ড দিয়ে কীভাবে ডেসক্রাইব করা যায়। ওকে, সো ফার্স্ট let me have a conversation with Mr. Maidul. So Mr. Maidul, how's the weather today? Yeah, sir. Here, weather is pretty good because past some days was a little bit cold and windy, but today it was so normal. So I loved it All right. today. And we read about humor, right? So do you know what is humor? Yeah, actually, humor is a perceptual Response. behavior, perceptual response of people. So most of the people are able to experience to humor actually. Yes, yes. It's a perceptual process. Sorry, I had a mistake too. And it is the tendency of particular cognitive experiences to provoke laughter and provide amusement. So, why humor is necessary? Why it is important for our life? Actually, majority of the people are able to experience of humor. So after that, we laugh. Laughing is very important things for our how can I say, for our well-being and our health. Yeah, that's why it's so important, humor. Okay, and there was a distinction or difference between laughter and humor. Can you share Yeah. with us? So actually, the main difference between laughter and humor is that laughter is a behavioral Process? how can I say, behavioral action or Response. process response, Yes. and humor is a perceptual process. Okay. So, do you think having don't having humor hinders one's life quality? Like, if a person don't have or doesn't have any humor, can he mingle with others? I don't think so because if a person can't engage with humor, how he can engage with new people, because when we make friendship, or when we make friends with each other, so that time it's the major key to make a relationship with someone, um, is a humor, Okay. because uh, So we found from the uh, article there is a host of variables on which humor depends. Do you know what these are? actually, sir, I couldn't understand. Can you repeat again? There are some things on which humor depends on. Like, humor can be different in different places, on different persons. Like this, there are some factors. Yeah, yeah, yeah. Like, for example, if I compare with culturally, some culture has, like, how can I say, they create joke about their skin color, or about their Height.
how can I say, but their body shape, they Yes, can yes. create a joke or humor, and they laugh for this. But for some people, it can be rude for them. So it's change according to place or culture, of course. Yes, obviously. Now let's talk about the health benefits. What kind of health benefits do humor and laughter have? Yeah, after humor, as a result, we laugh. So when we laugh, a lots of how can I say, uh, our metabolism work actually. We have some hormone, it caused for um, stress, like epinephrine or cortisol. So when we laugh, these hormones are decreased. So it's another benefit for laughing. On the other hand, there is a special hormone. It's called endomorphin. So it decreases our pain. So when we laugh, this hormone is increased. This hormone increase. So it's another benefit. So it's of course it's for laughter there is a lots of benefit Benefits. related to our Yes, yes. health. There also another thing we are missing, which is laughter boosts the antibodies, especially the T cells, which strengthens our Yeah, immune yeah, system. Yes, and finally the article or the passage ends with the line. Uh, since the laughter does affect the body, mind, and spirit, the only thing you have to do is to lead a happy life is laugh. As simple as that. All right, thank you, Mr. Maidul, for sharing your views on these and having a discussion with me on humor and laughter. So, I guess we can move towards the reading passage. Okay, so have you opened it? Let's open the yes passage. sir, I opened already. Okay, so 34 words to describe a person who smiles. Let's start reading. Mhm. So there are 34 things like Oh, fake smile. खूप interesting सब part আছে আমরা একটু দেখি. yes, sir. Will I read now? Okay. So, from what do you call a person from there? Uh, what do you call a person who always smiles? Uh, what do you call people who smile a lot? The answer to this question needs additional context. It varies on whether the smile is sincere or fake and what caused that individual to be happy. If the smile is genuine, smiling people can be described as cheerful, happy, lively, approachable, or friendly. However, if the smile is fake, that indicates that the individual puts a fake smile that hides dissatisfaction, unhappiness, sorrow, or even sarcasm. What is a smile? A smile is a facial expression of happiness. It can be achieved by the contraction of muscles around the eye, mouth, and nose. Smiles are often associated with happiness, but they can also indicate other emotions, including embarrassment, nostalgia, pity, or even sarcasm. On the most common and simple ways to identify facial emotions is a smile. According to psychology theory on emotional expressions, smiling is a biologically based and reasonably straightforward way to indicate pleasant emotions like amusement or enjoyment. Moreover, a sincere smile serves as an open invitation that you are friendly, approachable, and eager to socialize.
With a smile on your face, people see you as being more likable and trustworthy. A genuine smile communicates your willingness to work with others and shows your value as a person. The following এটা পড়বো স্যার আছে এক্সাক্ট এখন আমরা কিন্তু স্মাইলের সংজ্ঞাতেই আছি, ঠিক আছে? জি তো লেটস সি হোয়াট উই হ্যাভ আনটিল নাও। আমরা একটু একদম উপরের দিকে চলে যাই। হোয়াট ডু ইউ কল এ পার্সন হু অলওয়েজ স্মাইলস? ওই মানুষটাকে কি ডাকবেন আপনি যে সবসময় হাসে? The answer to this question needs additional context. It varies on whether the smile is sincere or fake and on what caused that individual to be happy. তো আসলে এই প্রশ্নের উত্তরটার জন্য অতিরিক্ত কনটেক্সট প্রয়োজন। কনটেক্সট মানে কি? কনটেক্সট শব্দটা আমরা ইদানিং অনেক পাচ্ছি। বাংলায় ব্যবহার করি কনটেক্সট কেমন হ্যাঁ, কিন্তু এটা প্রেক্ষাপট বাংলা বা আসলে পেছনের ঘটনা যেটা, পেছনের ঘটনা বলি না যে ঘটনা কোত্থেকে আসলো। সো এই জায়গাটা থেকে আমরা এই শব্দটা পাই আর কি, মূলত যে প্রেক্ষাপটটা। আচ্ছা, তারপর যেটা বলা হচ্ছে যে এটা ভ্যারি করে, এটা নির্ভর করে অ্যাকচুয়ালি বা ভিন্ন ভিন্ন হয় যে আসলে হাসিটা কি সিনসিয়ার, একনিষ্ঠ বা সত্যিকারের হাসি, না ফেক হাসি, অথবা কোন কারণে ওই ইন্ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তি খুশি হচ্ছে, খুশি হওয়ার কারণটা। যদি হাসিটা জেনুইন হয়, স্মাইলিং পিপল ক্যান বি ডিসক্রাইবড অ্যাজ চিয়ারফুল, হ্যাপি, লাইভলি, অ্যাপ্রোচেবল আর ফ্রেন্ডলি। কতগুলো কোয়ালিটিস দেখেন। চিয়ারফুল, খুব হাসি খুশি, হ্যাপি, হ্যাপি হচ্ছে সুখী, চিয়ারফুল হাসি খুশি, লাইভলি প্রাণবন্ত, অ্যাপ্রোচেবল মানে যার দিকে মানুষজন যেতে পারে। থাকে না কিছু মানুষ গম্ভীর, তার দিকে কথা বলতে ইচ্ছা হয় না, বাট কিছু মানুষকে দেখলে মনে হয় না তার সাথে কথা বলা যাবে, রাইট? তাকে একটু মানে অ্যাপ্রোচেবল মনে হয়, অথবা ফ্রেন্ডলি যেটা আর কি বলি আমরা, বন্ধুত্ব সুলভ। কিন্তু যদি হাসিটা নকল হয়, এটার মানে দাঁড়ায় যে ওই ব্যক্তিটা হচ্ছে একটা নকল হাসি, পুটস এ ফেক স্মাইল, মানে সে মুখের সামনে একটা হাসি ঝুলিয়ে রেখেছে নকল, যেটা লুকিয়ে রেখেছে ডিসস্যাটিসফ্যাকশন, আনহ্যাপিনেস, সরো অর ইভেন সার্কাজম। ডিসস্যাটিসফ্যাকশনটা কি? অসন্তুষ্টতা, বা যেটা বলা যে হ্যাঁ এরকম কিছু একটা। স্যাটিসফ্যাকশন তো সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি লুকিয়ে রেখেছে, আনহ্যাপিনেস অশান্তি, সরো দুঃখ, ইভেন ইভেন সার্কাজম। সার্কাজমটা আমরা ভোকাবুলারিতে পেয়েছিলাম। সার্কাজম কি জিনিস? যোগ হুম, কোন পরিস্থিতিতে যে ব্যঙ্গাত্মক কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছে, ও তার হাসির মধ্যে আসলে ব্যঙ্গ লুকিয়ে আছে, এটা খুশি হওয়া না। ওকে, সো আমিনুল ইসলাম লিখেছেন সাউন্ড কম। এখন কি সাউন্ড ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে? আমি একটু ইনক্রিজ করে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমাকে কি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে ঠিকঠাক? জি এখন একদম ক্লিয়ার স্যার আচ্ছা, মাইক্রোফোনটা একটু দূরে রাখলে আই থিঙ্ক সাউন্ড কমে যায়। লেট মি চেক অন ইট ফার্স্ট। আমরা কিন্তু হাসির সংজ্ঞাটা স্মাইল, স্মাইল আর লাফটার মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল, মনে আছে? জি লাফটারটা জোরে, লাফটারটা আওয়াজ লাফটারটা হলো হবে, একদম হ্যাঁ, জোরে লাউডলি। দাঁত দেখা যাবে লাউডলি মানে হবে, আওয়াজ হবে আর কি বেসিক্যালি। লাফটারে আওয়াজ হবে কিন্তু স্মাইলে আওয়াজ হবে না, এই হচ্ছে ব্যাপার। যাক, এনিওয়ে, what is a smile? A smile is a facial expression of happiness. It can be achieved by the contraction of muscles around the eye, mouth, and nose. Smiles are often associated with happiness, but they can also indicate other emotions, including embarrassment, nostalgia, pity, or even sarcasm. One of the most common and simple ways to identify facial emotions is a smile. According to psychology theory on emotional expressions, smiling is a biologically based and reasonably straightforward way to indicate pleasant emotions like amusement or enjoyment. তো হাসিটা হচ্ছে সুখের একটা আহ, অভিব্যক্তি। মুখের ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনের বাংলাটা একটু সুন্দর, মজার। অভিব্যক্তি শুনেছেন নামটা? জি স্যার। যে অভিব্যক্তি যা জি অভিব্যক্তি মানে ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন। এটা অর্জন করা যেতে পারে যে কিভাবে এটা আসে, কিভাবে আমাদের চোখের পাশে যে মাসলটা আছে না, যখন হাসবেন দেখেন চোখের পাশে কুঁচকে যাচ্ছে, ঠিক আছে? যারা জি দীর্ঘদিন হাসে দেখবেন হচ্ছে যারা খুব হাসি খুশি মানুষ, বয়স হয়ে গেলে তাদের কিন্তু হচ্ছে ওই যে চোখের পাশে কুঁচকানোটা পার্মানেন্ট হয়ে যায়। এটাকে বলে ক্রোজ ফিট। এটা আমি লিখে দিচ্ছি টার্মটা, আমি কিছুদিন আগে বই পড়তে এটা গিয়ে আবিষ্কার করেছি যে যারা রেগুলার হাসে তাদের পাশে হচ্ছে চোখের কোনায় ওই যে ক্রোজ ফিট, কাকের পা, এটাকে বলে যে দাগটা পড়ে যায়, কুচকানোটা, এটা হাসে যারা, এটা বোঝা যায়।
এবং এটা কোথায় শুধু কুচকায়, চোখের পাশে না, এটা মুখের পাশেও কুচকায়, ওই যে গালে টোল পড়ে বা হচ্ছে একটু ভাঁজ হয়। জি তারপর হচ্ছে নাক, নাকটাও কিন্তু হচ্ছে আমাদের শেপটা একটু আমরা আপ হয়ে যায়, তো ঠোঁট বাঁকছে। হাসির সাথে জড়িয়ে আছে খুশি, কিন্তু অন্যান্য ইমোশনগুলোকেও সেটা নির্দেশ করতে পারে। যেমন হচ্ছে এম্বারাসমেন্ট। এম্বারাসমেন্ট কি জিনিস? লজ্জা, শরম। জানি না। বলে না যে লজ্জা ও পেলে ও, হাসি, লাজুক হাসি। নস্টালজিয়া, পুরোনো দিনের কথা মনে করে হাসি। পিটি, সহানুভূতির হাসি। সহানুভূতি ঠিক বলবো না, করুণা। হ্যাঁ, করুণা সহানুভূতির আবার পার্থক্য আছে। তো করুণার হাসি আছে, এমনকি সার্কাজমও আছে। তো স্যার, সবচেয়েতে, হ্যাঁ বলেন মিস্টার মাইতি। এই নস্টালজিয়া এটার মানে কি? মানে এটা তো অনেক সময় নস্টালজিয়া বাংলায় হচ্ছে ফ্রেজে নস্টালজি। আমরা যে পুরোনো দিনের কথা মনে করি না, ভালো স্মৃতিগুলো। জি। যে ধরেন ও একটা রাস্তায় গেলে, ধরেন আপনার আপনার ইউনিভার্সিটি এলাকায় কোনো একটা ক্যাফেতে গেলে বা একটা রাস্তায় গেলে আপনার নিজের এলাকার রাস্তার কথা মনে হয়, যেখানে ছোটবেলা অনেক ভালো সময় কেটেছে বা দেশে ফেলে এসেছেন এই সময়টুকু, হয় না? এই যে একটা স্মৃতি ও, জি কাতরতা, স্মৃতি কাতরতা যেটা কাজ করে, দিস ইজ কল্ড নস্টালজিয়া, দিস ফিলিং ইজ কল্ড নস্টালজিয়া। খুব সুন্দর একটা শব্দ, এটাকে অনেকটা বাংলার মতোই লাগে শুনতে। জি ওকে, তো বলা হচ্ছে যে উম, আমাদের ফেশিয়াল ইমোশনস, আমাদের চেহারা দেখে আবেগটা শনাক্ত করার সবচেয়ে কমন এবং সহজতর উপায়গুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে হাসি। ইমোশনাল এক্সপ্রেশন, আবেগীয় প্রকাশ যেটা আছে, এটার উপর একটা সাইকোলজি থিওরি আছে, মনস্তত্ত্বের একটা তত্ত্ব আছে, যে স্মাইলিংটা হচ্ছে বা হাসিটা হচ্ছে একটা বায়োলজিক্যালি, বায়োলজিক্যালি এটা হচ্ছে বায়োলজিক্যালি কি ভিত্তিক, এটা একটা আমাদের জীবন, বায়োলজিক্যালি বাংলাটা কি হবে, জীববিদ্যা, জৈবিকভাবে। জৈবিকভাবে, ইয়াস। এটা একটা জৈব ভিত্তিক বা জৈবিক ব্যাপার। এবং এটা হচ্ছে তুলনামূলকভাবে একটা স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড ওয়ে, সহজ সোজা সাপটা উপায় কি ইন্ডিকেট করার জন্য, নির্দেশ করার জন্য প্লিজেন্ট ইমোশনস, মানে প্লিজেন্ট মানে কি, স্বস্তিদায়ক না, না কি বলবো, কমফোর্টেবল টাইপ। প্লেজেন্ট, আনন্দদায়ক হুম টাইপের। হুম, এটা বলা যায়। সন্তোষজনক। সন্তোষজনকও বলতে পারি, ইমোশনস লাইক অ্যামিউজমেন্ট, মজা বা আনন্দ, এটা। তার উপরে সিনসিয়ার স্মাইল, যেটা সিনসিয়ার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে অনেস্ট স্মাইল, এটাকে সিনোনিম বলতে পারবে, মানে সত্যিকারের হাসি যেটা, সেটা কি করতে পারে, এটা একটা ওপেন ইনভাইটেশন। ওপেন ইনভাইটেশন মানে হচ্ছে কি, আপনার হাসিটা মানুষের কাছে একটা বার্তা দিচ্ছে, ইনভাইটেশন দিচ্ছে যে আপনি একজন ফ্রেন্ডলি এবং অ্যাপ্রোচেবল মানুষ, মানে আপনার কাছে মানুষ যেতে পারবে। মুখ গোমরা করে যে রাখে তার কাছে মানুষ ভয় আগায় না। এবং ইগার টু সোশ্যালাইজ, ইগার হচ্ছে উদগ্রীব, মানে খুব আগ্রহী সোশ্যালাইজ করার জন্য। সোশ্যালাইজ একটা প্রক্রিয়া, আমরা মানুষের সাথে নাম বিনিময় করি না, দেখা হলে হাসি দিয়ে নাম জিজ্ঞেস করি, কী অবস্থা, আপনি কেমন আছেন, আপনার সাথে একটু পরিচিত হই, দিস ইজ কল্ড সোশ্যালাইজ করা। আপনার মুখে একটা হাসি নিয়ে যখন আপনি থাকবেন, মানুষ আপনাকে দেখবে আর একটু লাইকেবল, মানে পছন্দনীয় এবং ট্রাস্টওয়ার্দি, বিশ্বাসযোগ্য বা ভরসার যোগ্য। একটা সত্যিকারের হাসি এটা দেখায়, কমিউনিকেটস, মানে এটা প্রদর্শন করে, যোগাযোগ করে যে আপনার আগ্রহ, উইলিংনেস টু ওয়ার্ক উইথ আদার্স অ্যান্ড শোজ ইউর ভ্যালু অ্যাজ এ পার্সন। মানুষ হিসেবে আপনার কদরকে দেখায় এবং কাজে অন্যদের সাথে কাজ করার যে আপনার আগ্রহ সেটাও প্রকাশ করে। এইবার হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং পার্ট, হাউ উড ইউ ডিসক্রাইব এ স্মাইল, ফেক ভার্সেস জেনুইন স্মাইল, যেটা আমি আমার চোখে লেগেছে ফার্স্টে। সো মিস মারিয়াম, আপনি কি ওপেন করতে পেরেছেন? Yes, sir. পড়েন দেখি। How would you describe a smile? Fake versus genuine smile. A smile can be either fake or genuine. This section lists relevant vocabulary এইবার হচ্ছে খুব items ইন্টারেস্টিং, that are related to both phony and real smiles. A genuine smile reflects happiness and joyfulness and causes the eyes to move. A smile is fake if the rest of the person's force face remains still while he or she is smiling. Fake smile. A fake smile is when someone only smiles remain emotionless. A fake smile or artificial smile hides feelings of unhappiness, dissatisfaction, sarcasm, or endurance of pain. Here এন্ডিউরেন্স অফ are some পেইন। of the endurance of pain. Here are some of the terms that describe fake smiles. Grin.
The term green may function as a verb or as a noun. As a noun, I don't like this mischievous green. Mischievously. Mischievous. Mischievous green. Mischievous. একটু উচ্চারণটা কঠিন, একটু শুনে Mischievous নেবেন। green. Mischievous. মিস Mischievous green. As a verb, she grinned shyly and refused to tell me where the slyly. money came slyly. She grinned slyly and refused to tell me where the money came from. We use the word grin to refer to a broad smile. It may refer to anything cunning, malicious, or Malicious. devious. Malicious or devious. It is another word for smiling evilly. He grinned wickedly when he saw her car terribly damaged by the storm. The word grim Green may also describe a person who is enduring pain or difficulties without complaining. It may be used as another word for smiling through pain. She was hopeless and couldn't do anything except grin and bear it and hope for the best. The term grin may also have a positive connotation, as in he had a big grin on his face because he won the lottery and things seemed to go well for him. Stoic smile. অলরাইট, থ্যাংক A ইউ। সো গ্রিনটা আমরা একটু এক্সপ্লেন করি। দেখেন, প্রত্যেকটা এক্সপ্রেশনে কতগুলো ব্যাখ্যা কতভাবে করেছে দেখেছেন। এই একটা গ্রিনকে কত সিচুয়েশনে, এই যে দেখেন একই জিনিস, একই হাসি বা একই ধরনের হাসি ডিফারেন্ট জায়গাতে ব্যবহার করা হচ্ছে, রাইট? এবং এক্সাম্পল সহ আমার কাছে এই কারণে এটা খুব বেশি পছন্দ হয়েছে এই প্যাসেজটা। আপনারা কি দেখেছিলেন আগে? চোখ বুলানোর সুযোগ হয়েছিল? জি না স্যার। একটু আমি বলবো যে এটা পড়ানো শেষ হওয়ার পরেও আপনারা কিন্তু এটা আবার দেখবেন। কারণ হচ্ছে কি, এটা যখন যত দেখবেন, মানে ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া যে এত ডিটেইলড কথাবার্তা বলা আছে, এত ডিটেইলড, আনবিলিভেবল, যে আপনার লিটারালি আইডিয়া হয়ে যাবে হাসিটা কতভাবে প্রকাশ করা যায়। তো প্রথমে যেটা বলা আছে যে গ্রিন, দ্য টার্ম গ্রিন, এই যে টার্ম, এটাকে একটা টার্ম বলা হচ্ছে, এইটা ফাংশন করতে পারে বা কাজ করতে পারে ভার্ব হিসেবে, নাউন হিসেবে। নাউন হিসেবে যদি বলি, আই ডোন্ট লাইক হিজ মিসশেভিয়াস গ্রিন, আমি তার শয়তানি, দুষ্টুমি, মিসচিফ থেকে আসলে মিসশেভিয়াসটা এসেছে, ঠিক আছে? তো মিসশেভিয়াস মানে হচ্ছে দুষ্টুমি, আমি তার দুষ্টুমি ভরা যে হাসিটা সেটা পছন্দ করছি না। দুষ্টামির হাসি থাকে না একটা, চিন্তা করে yes, দেখেন, sir. একটু জি শয়তানি হাসি স্যার। যেটাকে আমরা বলি, সো ওইটা, যে আমার তারা ওই শয়তানি হাসিটা পছন্দ না। ভার্ব হিসেবে যদি বলি, শি গ্রিনড স্লাইলি অ্যান্ড রিফিউজ টু টেল মি ওয়ার দ্য মানি কেম ফ্রম। এখন আমি ব্যাখ্যা যদি করি, এই লাইন থেকে চিন্তা করেন যে হঠাৎ করে আপনার বাসায় বা আপনার পরিচিত একজন অনেক টাকা দিয়ে একটা, আপনি জানেন তার কাছে তেমন কোনো টাকা পয়সা নাই, হুট করে সে খুব দামি একটা কিছু নিয়ে আসলো। এখন আপনি তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন টাকা আসলো কোত্থেকে, তখন সে একটা হাসি দিল, সেটা হচ্ছে একটু কি বলে এটাকে, গিল্টি টাইপের একটা হাসি, ঠিক আছে? দুষ্টুমি একটা হাসি দিল, যে আসলে টাকা কোত্থেকে আসছে বলে নাই, চালাকির হাসি দিল, যে একটা সিক্রেট আছে এইখানে, থাকে না যে হাসির মধ্যে একটা সিক্রেট সিক্রেট ভাব আছে, যে টাকা আসছে কোত্থেকে সেটা বলবো না, জিনিস আসছে। সো দিস ইজ ইট। আবার স্লাইলি মানে একটা স্যার। স্লাইলি হচ্ছে কানিং ভাবে, স্লাইলি হচ্ছে কানিং ভাবে, এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব, ঠিক আছে? ভার্বের সাথে এসেছে, যে কেমন হাসি, একটু চালাকির হাসি। যে কেউ যে থাকে না, যে আপনারা ধরেন হচ্ছে দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে আছেন, এখন আপনারা কি করেছেন, আপনার বন্ধু কি করেছে, তৃতীয় আপনাদের এক শত্রুকে দেখলেন, আপনারা শত্রুর সাইকেলের চাকা আপনার বন্ধু পাংচার করে দিয়ে আসছে, এখন সে আপনার দিকে তাকায় খুব একটা হাসি দিচ্ছে, তখন আপনি বুঝলেন যে কাণ্ড কিছু একটা সে করে আসছে, তাই না? হাসি দেখলে তো বোঝা যায় যে ওর দিকে তাকাচ্ছে আর মুচকি মুচকি হাসছে, দ্যাট মিনস দিস ইজ কল্ড গ্রিনিং স্লাইলি। যে আপনাকে কিছু একটা বোঝাতে চাচ্ছে হাসির মাধ্যমে, দুষ্টুমি হাসি দিয়ে, যেন একটা অকারেন্স করা হয়েছে। অলরাইট, সো ক্লিয়ার মিস্টার মাইদুল, স্লাইলিটা আসলে কেমন, স্লাইলি গ্রিন করা। জি স্যার।
গ্রিন শব্দটা আবার একটা ব্রড স্মাইল, চওড়া হাসির ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। এটা যে কোনো কিছু হতে পারে, কানিং হতে পারে, ম্যালিশিয়াস হতে পারে, বা ডিভিয়াস হতে পারে। মানে এটা হচ্ছে দুষ্টভাবে, এই যে ইভিললি হাসা, শয়তানি হাসির আরেকটা ওয়ার্ড হতে পারে গ্রিন। চালাকির হতে পারে, ম্যালিশিয়াস, ডেভিয়াস, এগুলো সবগুলোই হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ড। ঠিক আছে, আলাদা আলাদা ইমোশনের ক্ষেত্রে। যেমন এখানে এক্সাম্পলটা দেখেন, হি গ্রিনড উইকেডলি ওয়েন হি স হার কার টেরিবলি ড্যামেজড বাই দ্য স্টর্ম। মানে সে যখন তার শত্রুর গাড়িটা দেখলো যে ঝড়ে একদম খুব বাজেভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন সেটা দেখলে সে একটা শয়তানির হাসি দিল, যে হ্যাঁ ভালো হয়েছে, লোকের গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেল। আবার ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, এখন ইভিল থেকে কেউ যদি কষ্ট সহ্য করে কোনো রকম কমপ্লেন করা ছাড়া, থাকে না যে তার জীবন হচ্ছে মানে খুবই কষ্টের চলছে, কিন্তু তারপরও তার মুখে খুব হাসি, যে সে কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, বা কমপ্লেন ছাড়াই হচ্ছে সে সহ্য করছে। এটা এটা হচ্ছে স্মাইলিং থ্রু দ্য পেইন। কষ্টের মধ্যেও হাসির একটা ওয়ার্ড হতে পারে। দেখেন এই গ্রিন কিন্তু তখন আমরা দেখে এসেছি শয়তানি হাসি, এখানে আবার ভিন্ন হচ্ছে যে কষ্টের মধ্যে যে হাসিটা আমরা দিই। ওকে, সো এখানে কি দেওয়া আছে, শি ওয়াজ হোপলেস অ্যান্ড কুডন্ট ডু এনিথিং এক্সেপ্ট গ্রিন অ্যান্ড বিয়ার ইট অ্যান্ড হোপ ফর দ্য বেস্ট। দাঁতে দাঁত চেপে হাসি, যেটা যে সে হোপলেস ছিল। হোপলেস মানে কি? আশা আশা হত হতো অসহায়। নাকি ইয়েস, আশাহীন? যে সে অসহায় ছিল, কিছু করার ছিল না, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করা ছাড়া, এবং ভবিষ্যতের জন্য ভালো কিছু একটা আশা করা ছাড়া। গ্রিনটা একটা পজিটিভ কনোটেশনও থাকতে পারে, এতক্ষণ আমরা নেগেটিভ ব্যবহার দেখে এসেছি। আবার থাকে, দেখেন এই ওটা দেখেন, পুরো পজিটিভ একটা ব্যাপার আছে। হি হ্যাড আ বিগ গ্রিন অন হিজ ফেস বিকজ হি ওন দ্য লটারি অ্যান্ড থিংস সিম টু গো ওয়েল ফর হিম। ফুকরে ছবিটা আপনারা দেখেছেন, নাম শুনেছেন? খুব ইন্টারেস্টিং একটা শুধু সিনেমা, যে মানে তিনটা স্কুলের ছেলে, ওদের এক ফ্রেন্ড স্বপ্ন দেখে যে সে লটারি কম্পিটিশন দেখতে পায়, তারা লটারি জিতে যায়। তো যাই হোক, এখানে বিষয়টা হচ্ছে, ধরেন তাদের লাইফে কিছু ঠিক যাচ্ছে না, হঠাৎ করে লটারি জিতে গেল, বিশাল লটারি, এবং তাদের জীবনে যা যা সমস্যা ছিল কমে আসছে। সো তখন চেহারার মধ্যে যে একটা মানে 32 দাঁত বের করে একটা হাসি আসে না, কোনো আওয়াজ নাই কিন্তু আকর্ণ বিস্তৃত যে হাসিটা, এটাও কিন্তু গ্রিন। বুঝতে পেরেছেন কোন সিচুয়েশনটা? যে আপনি মানে খুশি, আপনি হা হা করে হাসছেন না, বাট আপনার 32 দাঁত বের হয়ে আছে। সো দিস ইজ দ্য গ্রিন, যে সব ঠিকঠাক যাচ্ছে ফাইনালি। রাইট, তারপর হচ্ছে স্টোইক স্মাইল, খুব ইন্টারেস্টিং পার্ট। মিস্টার আসিফ আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। মিস্টার আসিফ, হ্যাভ ইউ ওপেন দ্য প্যাসেজ? Um, I have opened the passage. ওকে, সো স্টোইক স্মাইল নাম্বার 2 শুরু করেন। Sure. Thank you, sir. Stoic smile. As with the word green, which may refer to a smile that hides suffering, a stoic describes a person who can endure suffering and adversity without expressing emotion or grumbling. People who are undergoing pain may put a stoic smile on their face. Plastic smile. Sometimes the smile is phony and hides extreme unhappiness or dissatisfaction. People with a fake smile may appear happy all the time but are actually terribly unhappy on the inside. Such people can be described as having a plastic smile. Incidenticiast. Incidenticiast refers to a person who fakes a smile. The term comes from Latin and is derived from Latin. এটা হচ্ছে Ichi, উচ্চারণটা I একটু present ভিন্ন to হবে, you, ড্রাইভ না ডিরাইভড, তো টানতে হবে এই derived. জিনিসটা। হ্যাঁ, Derived. Ichi, I present to you, dentist teeth is performer. Combine these parts results in I present to you my teeth as a performer. What do you call a person Thank you, who sir. always has a Stoic pleasant smile. smile? Genuine smile, that means. Depending on the cause of the person's happiness and contentment, a variety of terms could be used to describe a smiling person if the smile is a symptom of their nice disposition. Affable. An affable person is friendly, pleasant, and approachable. She dates an affable and courteous gentleman. Amiable. Very much like affable, amiable refers to a person who is friendly and pleasant to be with. I was surprised at how amiable and polite he was to her. Blithe. The adjective blithe describes someone who is pleasant, happy, carefree, and cheerful. However,
Over time, this word has also evolved to mean not paying attention as much as they ought to. She was appreciated by everyone thanks to her blithe spirit. He showed a blithe disregard for the authority. All right, thank you. So let's see what we Welcome, have sir. until now. Okay, blithe. Blythe. Interesting word. আনকেয়ারিং বা কেয়ারলেস বা ক্যাজুয়াল যেটার মিনিং, খুব ইন্টারেস্টিং একটা শব্দ। ওকে, চলে যাই দেখি আমরা নাম্বার 2-তে। ওকে, stoic smile. As with the word grin, which may refer to a smile that hides suffering, a stoic describes a person who can endure suffering and adversity without expressing emotion or grumbling. People who are undergoing pain may put a stoic smile on their face. এখন স্টোইক স্মাইলটা কি, যেহেতু গ্রিন শব্দটা হচ্ছে আমাদের কষ্টটাকে দুর্দশাটাকে লুকায় একটা হাসি, সেটা স্টোইক মানে এটা হচ্ছে একটা পার্সন যে কোনো রকম ইমোশন দেখানো ছাড়া বা গ্রামলিং, গ্রামলিং মানে হচ্ছে ওই যে কমপ্লেইন করা থাকে না, হ্যাঁ জীবনে এটা ভালো যাচ্ছে না ওটা ভালো যাচ্ছে না, এই ধরনের ঘ্যান ঘ্যান করা বাদে তারা এন্ডিওর সহ্য করতে পারে এই সাফারিংটা এবং অ্যাডভার্সিটি। অ্যাডভার্সিটি হচ্ছে বৈরূপ বিরূপ ব্যাপার স্যাপার, তাই না, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন, Yes, sir. এবং কষ্টটা সহ্য করতে পারে। এবং যারা এই কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে দুর্দশা, তারা হচ্ছে স্টোইক স্মাইল তারা ফুটিয়ে উঠতে পারে চেহারাতে, মানে খুব পাথরের হাসি যেটাকে বলে আর কি, যে কোনো রকম ইমোশন নির্বিকার। বোঝা যায় মানে না। কোনো- হ্যাঁ, প্লাস্টিক স্মাইলটা খুব মজার। ওকে, সো প্লাস্টিক স্মাইলটা হচ্ছে সামটাইমস দ্য স্মাইল ইজ ফনি and hides extreme unhappiness or dissatisfaction. People with a fake smile may appear happy all the time but are actually terribly unhappy on the inside. Such people can be described as having a plastic smile. কিছু কিছু সিচুয়েশন থাকে না যে কিছু মানে কি বলে এটাকে, অফিসিয়াল প্রোগ্রামে বা এমন কিছু সামাজিক জায়গাতে আমাদের হাসতে হয়, আমি জানি মানুষটাকে আমি দেখতে পারি না, তার জোকসটা আমার পছন্দ হয় নাই, তারপর আমরা তাল দেওয়ার জন্য একটা হাসি না, ফেক স্মাইল দেই না, যে আমি খুবই বিরক্ত তারপরও হাসি, কৃত্রিম হাসি দেখানো। দেখানো হাসি, লোক দেখানো হাসি, দিস ইজ কল্ড প্লাস্টিক স্মাইল। এবং মাঝে মধ্যে হাসিটা যে I ফোনি। think হুম, জি বলুন। it has come from plastic lab. I have read this word plastic lab in the department of sociology subject আচ্ছা, in my university life. Plastic শুনি lab, প্লাস্টিক like লাভটা that. আসলে মানে শুনি এটা কেমন, একটু শর্টলি জানি তাহলে সুবিধা হবে। প্লাস্টিক ল্যাব sociology একটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম ছিল আমার কোর্সের। প্লাস্টিক ল্যাবটা হচ্ছে সেই ধরনের ল্যাব যেখানে কোনো ইমোশন থাকবে না। আচ্ছা মানে আচ্ছা, বর্তমানে আচ্ছা, এটা ডিসক্রাইব করছে মডার্ন সোসাইটি এবং এনসিয়েন্ট সোসাইটির মধ্যে ডিফারেন্সিয়েটটা আর কি করার জন্য, যে আগের ল্যাবগুলোতে যেটা থাকতো যে ইমোশন, অ্যাট্রাকশন, ইচ এন্ড এভরিথিং, মানে আচ্ছা ইন দ্য মডার্ন লাইফ মানে আমরা কখনোই ইমোশনটা শুরু করি না। যে দেখা হচ্ছে কথা হচ্ছে জাস্ট একটা কৃত্রিম কৃত্রিম ভাব, আবার কৃত্রিম দেখা হচ্ছে না ভাব, আউট অফ সাইড আউট অফ মাইন্ড, লাইক দ্যাট। অ্যাবসলিউটলি, ইউ সেড ইট কারেক্টলি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আরো কিছু ডিপ থিঙ্কিং আছে, আমি স্যার এটা নেক্সট টাইম হতে ইনশাআল্লাহ বলবো আর কি স্যার। অবশ্যই ইন অবশ্যই দ্য ক্লাস অবশ্যই, আমি এটা বলতে চাচ্ছি না। না ঠিক আছে অবশ্যই। আর হচ্ছে আপনি যদি এই রিলেটেড কোনো আর্টিকেল পান অবশ্যই গ্রুপে শেয়ার করবেন, সেক্ষেত্রে আমরা একটু পড়তে পারবো। ঠিক শিওর আছে, স্যার। এটা আমাদের বিশাল আর্টিকেল ছিল এটার উপরে আর কি, মানে কোর্সে ছিল আর কি, বিশাল একটা আচ্ছা আচ্ছা। টার্ম। যাক, সো প্লাস্টিক স্মাইলটা হচ্ছে এমন যে এটা হচ্ছে একটু ফোনি, মানে নাটকীয় শোনা যায়, এবং হচ্ছে এটা আমাদের খুবই এক্সট্রিম লেভেলের অসুখী, চরম অসুখিতা বা হচ্ছে আমাদের ডিসস্যাটিসফ্যাকশন, ডিসস্যাটিসফ্যাকশনের উল্টোটা সন্তুষ্টির অসন্তুষ্টিটাকে ফুটিয়ে তোলে, লুকায়। ফেক স্মাইল সহ মানুষকে দেখে মনে হবে সবসময় তারা খুশি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তারা ভেতরে ভেতরে খুবই অসুখী, চরম অসুখী। এই ধরনের মানুষকে বলা হয় যে তাদের প্লাস্টিক স্মাইল আছে। নাম্বার 4, এক্সেডেন্টেসিয়াস্ট, খুব বিরাট বড় একটা শব্দ। তো এক্সেডেন্টেসিয়াস্ট হচ্ছে সেই মানুষকে বলা হয় যে হাসিকে নকল করে, নকল হাসি দেয়। এটা ল্যাটিন একটা টার্ম, এবং এটা এসেছেও ডেরাইভড, এটা নেওয়া হয়েছে ল্যাটিন থেকে। এক্সে মানে আই প্রেজেন্ট টু ইউ, ডেন্টেস মানে টিথ, ইস্ট মানে হচ্ছে পারফর্মার। মানে আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি একজন দাঁতের পারফর্মারকে, মানে সে তার দাঁতের প্রদর্শনী ঘটাচ্ছে, শুধু দন্ত প্রদর্শনী। খুব ইন্টারেস্টিং। কম্বাইনিং দিস পার্টস রেজাল্টস ইন আই প্রেজেন্ট টু ইউ মাই টিথ অ্যাজ এ পারফর্মার, আমি অ্যাজ এ পারফর্মার হিসেবে নিজের দাঁত দেখাচ্ছি। খুব ইন্টারেস্টিং কথা। যাক, তো what do you call a person who always has a pleasant smile or genuine smile depending on the cause? আচ্ছা, আমাকে কি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে পরিষ্কার? ইয়েস স্যার, আই ক্যান হিয়ার প্রপারলি।
তো হোয়াট ডু Yes, sir. ওকে, সো দেখি কি অবস্থা। এটা নির্ভর করে যে মানুষের হ্যাপিনেসটার কারণের উপরে এবং কন্টেনমেন্টের কারণের উপরে। জেনুইন স্মাইলটা কন্টেনমেন্ট খুব সুন্দর একটা টার্ম। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? সন্তুষ্টি সন্তুষ্টি, হ্যাঁ, এরকম কিছু অ্যাবসলিউটলি। স্যার, সন্তুষ্টি, কন্টেনমেন্ট, যে আমরা বলি আমাদের তৃপ্তি, জীবনে কন্টেন্ট, আত্মতৃপ্তি এরকম। তৃপ্তির মধ্যে থাকতে হবে। তো তার সেই সন্তুষ্টি বা আত্মতৃপ্তির উপর নির্ভর করতে হবে। এবং ভ্যারাইটি অফ টার্মস আছে যেটাকে একটা হাসি খুশি মানুষকে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যদি তাদের হাসিটা তাদের নাইস ডিসপোজিশন একটা সিমটম থাকে। মানে এখানে বোঝানো হয়েছে যে মানুষটার হাসিটা যদি ভালো কারণে হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে তাকে অনেকভাবেই প্রকাশ করা যায়। যেমন অ্যাফেবল একটা শব্দ আছে, অ্যাফেবল পার্সনের সাথে আসে। অ্যান অ্যাফেবল পার্সন ইজ ফ্রেন্ডলি, প্লিজেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্রোচেবল। যেটা বলছিলাম, অ্যাপ্রোচেবলের একটা সিনোনিম হচ্ছে, আই থিঙ্ক সিমিলার ওয়ার্ডস হচ্ছে ফ্রেন্ডলি, মানে তার দিকে অ্যাপ্রোচ করার মতো মনে হয় আর কি। তো অ্যাফেবল পার্সন হচ্ছে বন্ধু সুলভ এবং হচ্ছে প্লিজেন্ট, আনন্দদায়ক, মানে তার সাথে কথা বলে মানুষজন মজা পাবে। শি ডেটস অ্যান অ্যাফেবল অ্যান্ড কোর্টিয়াস জেন্টলম্যান। সে ডেট করছে একজন কি বলে এটাকে, সামাজিক, সামাজিক ঠিক বলা যাবে না, কি বলবে এটাকে, বন্ধুসুলভ মিশুক একজন মানুষ, এবং কোর্টিয়াস, কোর্টিয়াসের মানে কি, সুশীল বলা Mm, যাবে না ঠিক, ভদ্র বলতে পারবো না, কোর্টিয়াস, যার মধ্যে কার্টেসি আছে, কার্টেসির সাথে এটা কিন্তু রিলেট আছে, কোর্টিয়াস যার মধ্যে কার্টেসি আছে, দ্যাট মানে মিনস জেন্টলম্যান, মার্জিত পারসন আর কি। মার্জিত একজন ভদ্র মানুষের সাথে সে ডেট করছে। অ্যামিয়েবল যেটা, এটা অ্যাফেবলের মতোই অনেকটাই। তো অ্যামিয়েবল তাকে বলা যায় যে খুবই মিশুক এবং হচ্ছে যার সাথে থাকতে ভালো লাগে মানুষের। আই ওয়াজ সারপ্রাইজড অ্যাট হাউ অ্যামিয়েবল অ্যান্ড পোলাইট হি ওয়াজ টু হার। আমি অবাক হয়েছিলাম যে সে কতটুকু তার সাথে মানে খুব নম্র এবং ভদ্রভাবে আচরণটা করেছে, মিশুকভাবে। তারপরে এসেছে ব্লাইথ শব্দটা, এটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ। এটা সেই মানুষটাকে ডেসক্রাইব করতে ব্যবহৃত হয় যিনি প্লিজেন্ট, স্বস্তি, এটা প্লিজেন্ট একটা ভালো বাংলা বের করেন মানুষের ক্ষেত্রে। হ্যাপি, সুখী, কেয়ার ফ্রি মানে হচ্ছে যার হচ্ছে কেউ কোনো কিছু নিয়ে পরোয়া করে না। চিয়ারফুল, অত কিছু ভেবে না, ভেবে হচ্ছে সুখী থাকে। চিয়ারফুল হচ্ছে হাসি খুশি। তো হাউএভার, সে যদিও ওভার টাইম, সময়ের সাথে সাথে এই শব্দটা ইভলভ হয়ে দাঁড়িয়েছে নট পেইং অ্যাটেনশন অ্যাজ মাচ অ্যাজ দে অট টু। মানে যতটুকু তাদের দেওয়ার কথা সেই পরিমাণ অ্যাটেনশন তারা দিচ্ছে না, ওই ক্ষেত্রে ব্লাইট শব্দটা আসে। এটা এখনকার অর্থটা দাঁড়িয়েছে, সময়ের সাথে সাথে অর্থ কিন্তু পরিবর্তিত হয়েছে কিছুটা। শি ওয়াজ অ্যাপ্রিসিয়েটেড বাই এভরি ওয়ান থ্যাংকস টু আর ব্লাইট স্পিরিট, মানে তার যে হাসি খুশি কেয়ার ফ্রি, তার যে স্পিরিটটা, মানে তার ভেতরে যে প্রাণ চাঞ্চল্যটা, সেটার জন্য সবার কাছে উনি প্রশংসিত হয়েছিলেন। হি শোড, আবার এই যে দেখেন, এটা একটু সিম্পলি ওই যে ইভলভ হয়ে যে ওয়ার্ডটা হয়েছে না, যে অ্যাটেনশন না দেওয়ার, সেটা সেকেন্ড ওয়ার্ডে এসেছে আবার সেকেন্ড সেন্টেন্সে। হি শোড এ ব্লাইথ ডিসরিগার্ড ফর দ্য অথরিটি, মানে সে কর্তৃপক্ষের দিকে তার একটা ব্লাইথ অ্যাটিটিউড শো করেছে, মানে তার যে কেয়ার করে না আগের মতো, সেটা সেই অ্যাটিটিউড প্রদর্শন করেছে কর্তৃপক্ষের সামনে। মানে আগে এক সময় খুব রেসপেক্ট ছিল, হয়তো এখন রেসপেক্ট করে না অথরিটিকে, এই মনোভাব সে প্রকাশ করেছে। নাম্বার 8, কেয়ার ফ্রি। দেখি, আমি দেখতে পেয়েছিলাম মিস্টার সাব্বির হোসেন বেলাল আমাদের সাথে যুক্ত আছেন। মিস্টার সাব্বির, আর ইউ দেয়ার উইথ আস? হ্যাভ ইউ বিন এবল টু ওপেন দ্য প্যাসেজ? Yes, sir, I have opened, but Okay. I নাম্বার একটু 8, পরে পড়তে চাচ্ছিলাম। আর সুযোগ নেই তো, স্যার কারণ একটু হচ্ছে পরে। যদি খুব বেশি সমস্যা না থাকে তাহলে পড়া শুরু করতে পারেন, কারণ আপনিই বাদ আছেন। আর ইউ ফেসিং এনি ইস্যুস? আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, ওকে স্যার। নাম্বার 8 এখান থেকে, কেয়ার ফ্রি। জি স্যার, শুরু করবো স্যার। শিওর শিওর। Carefree. A carefree person is free from responsibility, worries, or anxiety. They are young and carefree. He has always had a carefree attitude towards life. Number 9. Cheerful. Someone who is cheerful is happy and exhibited happiness through behaviors. Your friends probably refer to you as cheerful if you are upbeat and optimistic.
A cheerful person make your day much better. The term chair, which first made base or head in Greek and Latin, evolved to imply happy mood or spirit. In the 13th century, she met a cheerful old man who made her day. He had a cheerful spirit that everybody liked. Number 10. Convivial. If someone is Convivial. convivial, they are friendly. Convivial. Convivial, yes. No, sir? Yes, yes. Sir. Uh, if, if someone is convivial, they are friendly and make you feel happy and welcome. He is such a convivial host. Host. Number 11. Cordial. Cordial. If someone is cordial, they are friendly, but at the same time formal and polite. The term cordial comes from medieval Latin. Cordials, meaning of or for the head, from Latin cor, genitive cordials, hearts. Our hearts are Hospitable. hosp- hospitable and cordial. All right, thank you. Number 12. Let's see what we have until now. অলরাইট, সো আমরা চলে যাব হচ্ছে একটু আগে থেকে ব্লাইদের পর থেকে কেয়ার ফ্রি, যেটা আমরা তখন পাচ্ছিলাম। কেয়ার ফ্রি মানে হচ্ছে কি, এ কেয়ার ফ্রি পার্সন ইজ ফ্রি ফ্রম রেসপন্সিবিলিটিস, ওয়ারিজ অ্যান্ড অ্যাংজাইটি। মানে যার আসলে মানে দিন দুনিয়ার কোনো টেনশন নাই আর কি, টেনশনবিহীন মানুষ, যার জিম্মাদারি বা হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটিস নিয়ে চিন্তা নাই, তার দুশ্চিন্তা নাই বা তার উদ্বিগ্নতা নাই। দে ওয়ার ইয়ং অ্যান্ড কেয়ার ফ্রি, যেমন আমরা ছোটোকালে যেমন ছিলাম, উই ওয়ার কেয়ার ফ্রি। হি হ্যাজ অলওয়েজ হ্যাড এ কেয়ারফ্রি অ্যাটিটিউড টুয়ার্ড লাইফ। জীবনের প্রতি তার সবসময় একটা কেয়ারফ্রি অ্যাটিটিউড ছিল বা আছে, সবসময় তার আছে। চিয়ারফুল, someone who is cheerful is happy and exhibits happiness through behaviors. Your friends probably refer to you as cheerful if you are upbeat and optimistic. A cheerful person makes your day much better. তো চিয়ারফুল মানেও কিন্তু খুশি, কিন্তু এই খুশিটার মধ্যে একটা খুব সুন্দর ইয়ে আছে, ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে। সেটা কি, চেয়ারফুল মানুষটা কিন্তু সে নিজে খুশি থাকছে বিষয়টা এমন না, সে সে হ্যাপি এবং সে এক্সিবিট করছে, প্রদর্শন করছে তার খুশিটাকে তার আচরণের মাধ্যমে। আপনার ফ্রেন্ডরা বা বন্ধুবান্ধব আপনাকে তখনই চেয়ারফুল বলবে হয়তো যখন আপনাকে বেশ অপটিমিস্টিক, অপটিমিস্টিক মানে কি, আশাবাদী। আশাবাদী, স্যার। হ্যাঁ আশাবাদী এবং আপবিট। আপবিট টার্মটা আমাদের কাছে নতুন। আপবিট টার্মটার মানেটা হচ্ছে কি ধরনের মিনিং বলতে পারবো? আপবিট, 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 আপবিট মিনিংটা হচ্ছে চিয়ারফুল, এটা অপটিমিস্টিকের একটা সিনোনিম আর কি, চিয়ারফুল বা অপটিমিস্টিকের মানে একটু হাসি খুশি, বা এটা কি বলে বাংলায় আর একটু ভালোভাবে কি বলা যায়, মানে যার হাসি খুশিটা দেখা যায়। আনন্দিত বা উল্লাসিত ভাব। উল্লসিত, হ্যাঁ উল্লসিত বলতে পারি, উল্লসিত শব্দটা ব্যবহার করতে পারি আমরা এটার জন্য। ওকে, তো এই যে চিয়ার শব্দটা, সেটা মানেটা হচ্ছে ফেস অর এ হেড ইন গ্রিক অ্যান্ড ল্যাটিন। তো এটা হচ্ছে গ্রিক ভাষা এবং ল্যাটিন ভাষায় মানে হচ্ছে মুখ বা মুখমণ্ডল বা মাথা, এবং আস্তে আস্তে এটা ইভলভ, বিবর্তিত হয়েছে এটা আসলে হ্যাপি মুড বা স্পিরিট বোঝাতে। এটার অ্যাকচুয়ালি মিনিং ছিল মুখ বা মাথা, কিন্তু চিয়ার শব্দটা আস্তে আস্তে মানে বিবর্তিত হতে হতে এটা হয়ে গেল কি, হ্যাপি মুড, হাসি খুশি মুড বা স্পিরিট। ইন দ্য 13th সেঞ্চুরি, 13 শতাব্দীতে এসে হয়ে গেল এটার অর্থটা চেঞ্জ। শি মেট এ চিয়ারফুল ওল্ড ম্যান হু মেড হার ডে। এমন একটা হাসি খুশি বুড়ো মানুষের সাথে তার পরিচয় হলো যে দ্যাট মেড হার ডে। এই মেড হার ডে মানে এটা কি, কেউ কি জানেন? এই Yes, sir. মানে তার বলে না যে এটা কিছু সুন্দর। কিছু ঘটনা হলে মেড হার ডে মানে আপনার দিনটাই সুন্দর যায়, এমন একটা মানুষের সাথে আপনার দেখা হয়েছে তার জন্য আপনার দিনটাই ভালো হয়ে গেছে, থাকে না? সকালে মন খারাপ ছিল, চিয়ারফুল পার্সনটার সাথে দেখা হলো, আপনার দিন, উনি আপনার দিনটাই কাইন্ড অফ বানিয়ে দিল, উনি সুন্দর বানিয়ে দিল, হয় না? সো দিস ইজ কল্ড মেকিং সামওয়ানস ডে। দিনটাকে আপনি বানিয়ে দিলেন, গুছিয়ে দিলেন, ঠিক আছে?
অলরাইট, তারপর হচ্ছে হি হ্যাড এ চিয়ারফুল স্পিরিট দ্যাট এভরিবডি লাইক। স্পিরিটটা হচ্ছে এখানে আত্মা বলতে কি তার অ্যাটিটিউডের কথা বোঝানো হয়েছে। তার একটা চিয়ারফুল অ্যাটিটিউড ছিল যেটা সবাই পছন্দ করতো। কনভিভিয়াল একটা শব্দ, ইফ সামওয়ান ইজ কনভিভিয়াল দে আর ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড মেক ইউ ফিল হ্যাপি অ্যান্ড ওয়েলকাম, ইজ সাচ এ কনভিভিয়াল হোস্ট। এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইক যারা বাসায় দাওয়াত দেয় না, মানে দাওয়াত যে দেয় সে হচ্ছে মেজবান, আর যে যারা হচ্ছে বেড়াতে যায় তারা অতিথি, নাকি? এটুকু তো আমরা জানি। আর জি কি বলেন মেজবান, এটা তো একটা ব্যাপার আছে, বা যিনি দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসেন। তো কনভিভিয়ালটা হচ্ছে ধরেন যেখানে গেছেন সেই মানুষটা যদি খুবই ফ্রেন্ডলি হয়, বা আপনাকে একটু আনন্দ বোধ করে, বা আপনি যেখানে ওয়েলকাম সেটা প্রকাশ করে। দাওয়াত খেতে গেছেন, আপনাকে খুব ভালোভাবে আপ্যায়ন করছে, সো দিস পার্সন ইজ কনভিভিয়াল। এখানে বলেছে হি, উদাহরণটা দেখেন, হি ইজ সাচ এ কনভিভিয়াল হোস্ট। সে খুবই একজন প্রগারচিত্ত একজন হোস্ট বা মেজবান। আশা করি টার্মটা বুঝতে পেরেছেন। কর্ডিয়ালের ব্যাপারটা হচ্ছে কোথায় দেখেছেন জানেন? কর্ডিয়াল থ্যাঙ্কস, এগুলো আসলে অফিসিয়ালি ব্যবহার করা হয়, তাই না? কর্ডিয়াল ইনভাইটেশন, কর্ডিয়াল থ্যাঙ্কস অফিসিয়াল বা ফর্মাল লেখাগুলোতে যায়। ইফ সামওয়ান কর্ডিয়াল মানে হচ্ছে তারাও ফ্রেন্ডলি এবং তারা ওয়ার্ম, মানে উষ্ণ বলতে এখানে হচ্ছে তারা একটু মানে ঠান্ডা মানুষ বলে না, ঠান্ডা মানুষের উষ্ণ মানুষের পার্থক্য, ঠান্ডা মানুষ কারোর সাথে মেশে না, আজ অ্যাটিটিউডটা কোল্ড অ্যাটিটিউড। আর যারা ওয়ার্ম অ্যাটিটিউড থাকে তারা দে আর হ্যাপি অ্যান্ড চিয়ারফুল উইথ আদার পার্সনস। তো তারা ফ্রেন্ডলি এবং ওয়ার্ম, কর্ডিয়াল মানে, কিন্তু তারা একই সাথে ওই টাইমটাতে ইনফর্মাল না, কিন্তু ফর্মাল ওয়েতে এবং ভদ্রভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। থাকে না কিছু চেয়ারফুল মানুষ হচ্ছে মজা করে, খুব হাসি খুশি হয়ে যায়, আর কিছু মানুষ ঠিক আছে মজা করছে, আপনাকে রেসপেক্টও দিচ্ছে, ভদ্রভাবে সব কিছু করছে। সো এই কর্ডিয়াল যে টার্মটা সেটা একটা মেডিভাল মানে মধ্যযুগীয় ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে, কর্ডিয়ালিস, যার মানে হচ্ছে অফ অর ফর দ্য হার্ট, হৃদয়, হৃদয়ের অথবা হৃদয়ের জন্য। এবং ল্যাটিন শব্দটা কর থেকে এসেছে, যার মানে হচ্ছে হার্ট। কর হচ্ছে জেনেটিভ কর্ডিস। তো বলা হয়েছে আওয়ার হোস্টস ওয়ার হসপিটেবল অ্যান্ড কর্ডিয়াল। তারা অতিথি পরায়ণও ছিল, হসপিটেবলও ছিল এবং কর্ডিয়ালও ছিল। সো এই হচ্ছে মোটামুটি আজকে আমরা এইটুকু পড়বো। আমরা কিন্তু মাত্র 11টা এসেছি, চিন্তা করা যায় 34 এক্সপ্রেশনস আর দেয়ার। ভেবেছিলেন যে একটা হাসির কতগুলো ধরন আছে, বা মানুষকে কতভাবে বলা যায়, হ্যাপি স্যাড দুইভাবেই। হ্যাভ ইউ এভার থট? জি Yes, sir. অনেক After ভাবার reading that মতো। article, get realized something. অনেক আপনারা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ব্যবহার করতে পারবেন আস্তে আস্তে, ইট উইল টেক টাইম, বাট বুঝতে পারবেন। এই যে সামনে আছে ডেভিল মে কেয়ার আছে, এক্সট্রোভার্ট আছে, এক্সিউব্যারেন্ট আছে, ফ্রেন্ডলি আছে, জেনিয়াল আছে, গুড ন্যাচার্ড আছে, গ্রেগরিয়াস, হেল, ফলো, ওয়েল মেট। অনেক শব্দগুলো আসলে আমাদের লাগবেও না। হ্যাপি, হ্যাপি গো লাকি, জকিউলার, জোভিয়াল, জয়ফুল, লাইট হার্টেড, লাইভলি, অপটিমিস্ট, আউটগোয়িং, অনেকগুলো চিনি আমরা। প্লিজেন্ট, রেডিয়েন্ট, শাইনিং, সোশিয়েবল, সানি, ওয়ার্ম। তো মোটামুটি অনেক অনেক ধরনের ব্যাপার আছে, ঠিক আছে। 34 ভোকাবুলারিজ আর দেয়ার, এবং প্রত্যেকটার ব্যাখ্যা উদাহরণ সহ দেওয়া আছে। সো দিস ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। সো আমরা এটা কন্টিনিউ করবো নেক্সট সেশন থেকে, from number 12, they will make care. So thank you so much for being here today. I'll be seeing you in the next session. Okay. Till then, have a great time. Good night everyone. ভালো থাকেন সবাই। Right. আল্লাহ Alaikum, হাফেজ। sir. গুড নাইট ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার, রহমতুল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ হাফেজ। হাফেজ। অলরাইট, যারা ইউটিউবে দেখছিলেন তাদের কাছ থেকে আজকের মতো বিদায় নিব। সো আপনাদের সময়টুকু ভালো কাটুক। আমি হাসান প্রত্যয় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আর্টিকেল লিঙ্কটা কিন্তু বা প্যাসেজ লিঙ্কটা কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে ভিডিও দেখার পাশাপাশি লিঙ্ক থেকে নামিয়ে নিজেরা পড়ে নিতে পারেন।